नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितर मित कहानी भाग 37 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांग माने। पोई चिंगुड़ी रायता आदि खाइबा जमी जीव। सोमेश इष्टदेव को खाद्य समर्पण करी कहले पिला माने खाओ आउ बसिल कहीं। समस्ते खाइबा आरंभ करिया पूर्वर रोमी पचारा मामा खीरी आयसा आनीथिला बोधे। अर्पिता कहला हाँ खीरी आनी पनीर आनी मो पाई एवं समस्त पाई छेनापोड़ भी आनी। रोमी खीरी एवं छेनापोड़ चाखी कहला वाओ असम किए करिछि तू ना आंटी। आयसा कहला ना मु करिछि। सोमेश भी टिके चाखी कहले अरे वाह मो झिया तो भल रोषेई शिखिलानी खूब टेस्ट होइछि बहुत बढ़िया भी लगुची। आयसा कहला थैंक यू अंकल। बेबी भी टिके चाखी कहला वाओ सुपर होइछि इच्छा होची जे करिछि ता हाथ चाटी देबाकू। रोमी कहला काई तू कौन कुकुर की चाटिबू निजकू तो मैगी छड़ा किछि आसीबनी सीख सीख या ठारू किछि सीख। बेबी सोमेश थिबारु किछि कहि न पारी मिछ एक्टिंग करी कहला बाबा देखुच भाई को। सोमेश कहले रोमी खा चुपचाप खाइबा समय ए सब कौन। सोमेश का तागिद पर समस्ते खाइले। समस्ते खाइबा परे अर्पिता बासन उठाउथिला। आयसा अर्पिता हाथ धरी नहीं कहला आंटी ये कौन तुमे गल खाइब आग मु बासन उठे दे माजी देबी। अर्पिता कहला नाई माँ तू ए सब करि परिबुनी जा रूम रे जाई बस मु 5 मिनिट रे काम सारी खाई देउछि। आयसा कहला हेले आंटी एते गुडा बासन। सोमेश आसी कहले गुड्डी तू जा मु हेल्प कर देउछि तुमे माने जाई गपसप हुओ। आयसा सोमेश एवं अर्पिता कथारे रूम को जाई रोमी एवं बेबी सह बसी गपसप हैला। सोमेश आसी अर्पिता हाथ धरी नहीं कहले जाओ तुमे खाई नियो मु माजी देउछि। अर्पिता कहला नाई म काहेकि व्यस्त होउछ मु माजी देबी सबू केते समय लागिब जे। सोमेश कहले तुमे घर सारा काम करूछ मु बासन माजिले असुविधा कौन ता छड़ा ए सब कौन नुआ मो पाई। अर्पिता कहला नाई जे सेते बेले छुआ छोट छोट थिले तुमे साहाଯ୍य करि देउथुल एबे छुआ बड़ हेलेनी तुमर एमिति काम करिबा ठीक नुहे ता छड़ा कंपनी प्रेशर भी रहुची तुम उपरे। सोमेश कहले अरे छुआ माने बड़ हेले कौन हैला से माने भी शिखिबा दरकार से माने भी स्वामी स्त्री संपर्क कौन बुझिबा दरकार। अर्पिता कहला हाँ ठीक कहूच स्वामी स्त्री संपर्क रे भल पाइबा विश्वास एवं आपस बुझामणा निहाती दरकार। एई जानिछ चांद आज कहूला पिला माने बड़ हेलेनी एबे सेमानंकु सत जणई देबा दरकार। मते भी लागुछि आयसा एवं रोमी परस्पर को पसंद करूछंती देखुछ दुई जनक भितर केते भल संपर्क। मेस डाइनिंग टेबल उपरे बासन सब नहीं रोषेई घर बेसिन रखु रखु कहले हाँ मते भी लागुछि किंतु अमृत इच्छा जे आयसार 18 वर्ष जन्मदिन रे आयसा को सरप्राइज दे रोमी एवं आयसार बाहाघर कथा अनाउंस करिवे। अर्पिता टेबुल पोछि निज पाई भात डाली एवं मसला दिया बाड़ी कदली भजा सह आयसा आनीथिबा पनीर एवं खीरी बाढ़ू बाढ़ू कहला ये तो खूब भल कथा ता छड़ा आयसा एवं रोमी तो परस्पर को पसंद करूछंती एते व्यस्त भी काहेकि हेबा। सोमेश कहले हो तुमे खाओ मु कंपनी जाउछि आजी कंपनी को जड़े बड़ पार्टी आसुछंती। अर्पिता कहला हो जाओ मु खाई सारी चांद को फोन करिबी। सोमेश पिला मानकु देखा करी पळाइले। अर्पिता खाउता लिप्सा फोन करिला। लिप्सार फोन देखी अर्पिता खुशी होई कहला हाँ धन कह आज केमिति मने पड़ला मो कथा। लिप्सा कहला दीदी प्रणाम कौन करूछ एबे। अर्पिता कहला खाउची बसी। लिप्सा कहला ओहो मु ताहले भूल समय फोन करी देली हो दीदी तुमे खाओ मु परे कथा हेबी। अर्पिता कहला नाइलो धन कह कौन कहूचु मु खाई खाई कथा हेबी। लिप्सा कहला दीदी रोमी आसी ना। अर्पिता कहला हाँ। लिप्सा कहला दीदी रोमी यही कटक रे पढ़ुची हेले मो घर को आसुनी। पियूषा तुमे भी केते बेले भी आसुन कौन दीदी मते आउ भल पाउन ना। अर्पिता कहला हे पागली तू परा मो बड़ झियो तोते केमिति मु भूलिबी कौन करिबि लो माँ स्कूल घर भितरे मरिया पाई समय होनी टिके भी आउ तू केमिति अछु आज जाइनु हॉस्पिटल खाइबा सरिलानी। लिप्सा कहला दीदी मु एबे हॉस्पिटल अच्छी परा कौन करिबी दीदी हॉस्पिटल मैनेजमेंट आउ शोरूम दायित्व बापा मो ऊपर छाड़ी देइछंती दिने एठिकु जाउछि तो आउ दिने सेठिकु ये भी अलगा बिजनेस कलेनी आर मासरु आउ हाँ मु खाई सारिलिनी
ଆସିଲା ବେଳକୁ ମମି ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ଧୋକଲା, ଆଳୁ ପରଟା, ଦହି ଏବଂ ଏବେ ପଠେଇଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଭାତ, ଡାଲି, ପନିର ଏବଂ ସାଲାଡ଼। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଆରେ ବାଃ, ସମୁଦୁଣୀ ଆମର ଭଲ କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଲିପ୍ସା କହିଲା, ଦିଦି ସବୁ ଭଲ, ହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏମାନେ ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ସାଦା ଖାଇବା ମୋ ପାଇଁ ଭାରି କଷ୍ଟ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ଖାଇଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦିଦି ମମି ବାବା କେହି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି କୁହ ତ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ତୁ ବାହାରେ ଖାଇଦେଉନୁ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଲିପ୍ସା କହିଲା, ନାଇଁ ଦିଦି, ଖାଇବା କ'ଣ ବଡ଼? ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ଆଚ୍ଛା ଦିଦି, ରୋମି ଘରେ ଅଛି ଏବେ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ ଅଛି, ଫୋନ୍ ଦେବି କି? ଲିପ୍ସା କହିଲା, ହଁ ଦିଦି ଦେଲ ଟିକେ। ଅର୍ପିତା ଫୋନ୍ ଧରି ଡାକିଲା, ରୋମି, ଏ ରୋମି ବାପା ଆସିଲୁ ଟିକେ ଏଠିକୁ। ରୋମି ରୁମ୍ରୁ ଆସି ପଚାରିଲା, ହଁ ମାମା କୁହ। ଅର୍ପିତା ଫୋନ୍ ବଢ଼େଇ କହିଲା, ନେ ଦିଦି ଫୋନ୍ କରିଛି। ରୋମି ଆସ୍ତେ କରି ପଚାରିଲା, ତ୍ରିଷା ଦି ନା ଲିପ୍ସା ଦି? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଲିପ୍ସା। ରୋମି ଫୋନ୍ ନେଇ ବଡ଼ ଖୁସିରେ କହିଲା, ହଁ ଦିଦି ନମସ୍କାର, କୁହ, କେତେ ଦିନ ପରେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୋ କଥା? ଲିପ୍ସା କହିଲା, ହେଇରେ ଡହରା, ଆଗୁଆ ଚାଲାକ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ ନା? ଏଇଠି ଆସି ପଢ଼ୁଛୁ, ତୋର ଦି କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମୋତେ ଆଗୁଆ ସଫେଇ ଦେଉଛୁ। ରୋମି କହିଲା, କ'ଣ ଦି, ଇଏ ମାଙ୍କେଡ଼ି ଏଠି ଚୋର ଛତରା ବଜାରୀ କୁକୁର କହୁଛି, ଆଉ ତୁମେ ବି ଡହରା କହୁଛ? ଲିପ୍ସା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ମୋ ଧନରେ, ତୁ ପରା ମୋ ଗେହ୍ଲା ଭାଇ, ଭଉଣୀମାନେ ଏମିତି ଭାଇକୁ କୁହନ୍ତି, ଇଏ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରେ, ଆଉ ହଁ ସେ ଚଣ୍ଡୀ ମୋତେ ଏତେ କଥା କହୁଛି, ରହ ଦଉଛି ତାକୁ। ରୋମି ଏକଦମ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳି କହିଲା, ହଁ ଦି କୁହ ତାକୁ, ଭଲ କରି କୁହ, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଗେହ୍ଲା କରି ତା ମୁହଁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତ, ରୁହ ଡାକୁଛି ତାକୁ। ରୋମି ବେବିକୁ ଡାକିବା ପରେ ବେବି ଆସି କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ଡାକୁଛୁ? ରୋମି ଫୋନ୍ ଦେଇ କହିଲା, ନେ ଦିଦି ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି। ବେବି ଆସ୍ତେ କରି ପଚାରିଲା, ତ୍ରିଷା ଦି ନା ଲିପ୍ସା ଦି? ରୋମି କହିଲା, ଲିପ୍ସା ଦି। ବେବି ଫୋନ୍ ନେଇ କହିଲା, ହ୍ୟାଲୋ ଦିଦି ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛ? ଲିପ୍ସା କହିଲା, ଭଲ ଅଛି ରେ, ଆଉ ତୋ ପଢ଼ାପଢ଼ି କେମିତି ଚାଲିଛି ଧନ? ବେବି କହିଲା, ହଁ ଭଲ ଚାଲିଛି। ଲିପ୍ସା କହିଲା, ରୋମି ଅଛି ପାଖରେ କି? ବେବି କହିଲା, ହଁ। ଲିପ୍ସା କହିଲା, ଫୋନ୍ ସ୍ପିକର ଦେ ତ। ବେବି ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିକର ଦେଲା, ରୋମି କହିଲା, ଦିଦି ତାକୁ କହୁନ। ଲିପ୍ସା କହିଲା, ଏଇ ବେବି, ତୁ ରୋମିକୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କହୁଛୁ? ସେ ପରା ତୋ ବଡ଼ ଭାଇ, ବଡ଼ ଭାଇକୁ କ'ଣ ଏମିତି କୁହନ୍ତି? ରୋମି କହିଲା, ହଁ ଦିଦି ସେଇ କଥା ପଚାର ତାକୁ ଟିକେ, କୁହ, ଭଲ କରି କୁହ। ଅର୍ପିତା ରୋମିଲ ପିଲାଳିଆମି ଦେଖି ହସୁଥାଏ ମନେ ମନେ। ଲିପ୍ସା କହିଲା, ବେବି ଶୁଣ, ଆମ ହିରୋକୁ ଏମିତି ଆଉ କହିବୁନି ହେଲା। ବେବି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଦିଦି। ରୋମି କହିଲା, ସେଇ କଥା ଟିକେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ, ଘରେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ମାଙ୍କଡ଼ କୁକୁର କହୁଛି। ଲିପ୍ସା ରୋମିର ପିଲାଳିଆମି ଶୁଣି କହିଲା, ଏ ବେବି ଶୁଣ, ଆମ ହିରୋକୁ ଏମିତି ଗାଳି ଦେବୁନୁ ହେଲା। ବେବି କହିଲା, ହଉ ଦିଦି। ଲିପ୍ସା କହିଲା, ବେବି ଆମ ହିରୋ ଡକ୍ଟର ହେଲାଣି, ତାକୁ ଏମିତି କହୁଛୁ, ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ, ତାର ବି ତ ସମ୍ମାନ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ରୋମି ବଡ଼ ଆଗ୍ରହର ସହ କହିଲା, ସେଇ କଥା ଦିଦି, ଏ ମାଙ୍କେଡ଼ିକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ବେବି କହିଲା, ଦେଖୁଛ ଦିଦି, ମୋତେ ବୁଝଉଛ, ଇଏ କେମିତି କହୁଛି ମୋତେ? ଲିପ୍ସା କହିଲା, ଶୁଣ ମୋ କଥା, ସିଏ ପରା ବଡ଼ ଭାଇ ତୋର। ରୋମି ଲିପ୍ସା କଥା ଶୁଣି ଡ୍ରେସ୍ କଲର ଟେକି କହିଲା, ରାଇଟ୍। ଲିପ୍ସା କହିଲା, ବେବି ହିରୋକୁ ଖାଲି ଏମିତି କହିଲେ ହେବନି, ଯେତେବେଳେ ନ ପାରିବୁ ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ଓଜାଡ଼ି ଦେବୁ ତା ଉପରେ ହେଲା, ଆଉ ବେଶୀ ଲାଗିଲେ ମୋତେ କହିବୁ। ଲିପ୍ସା କଥା ଶୁଣି ରୋମି ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା। ବେବି ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ବେବି ଜିଭ କାଢ଼ି ରୋମିକୁ ଖତେଇ ହେଲା। ରୋମି ଫୋନ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଇ କହିଲା, କ'ଣ ଦିଦି, ତୁମେ ମୋ ସପୋର୍ଟରେ ନ କହି ତାକୁ ମୁହଁ ଦେଉଛ, ଯାଅ, ତୁମ ସହ ଆଉ ମୁଁ ଜମା ବି କଥା ହେବିନି। ଲିପ୍ସା କହିଲା, ଆରେ ବୁଧୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କଟା ପରା ଏମିତିରେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ କ'ଣ, ସମ୍ମାନ କ'ଣ? ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ପରା ରାଗ ରୁଷା ମାଡ଼ ଗାଳି ମାନ ଅଭିମାନ ସବୁ ଅଛି। ବେବି ଥିବା ଯାଏ ତୁ ଭଉଣୀର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିବୁନୁ ରେ। ବେବି ଶାଶୁଘର ପଳେଇଲେ ଜାଣିବୁ ଭଉଣୀର ସ୍ନେହ, ଭଉଣୀର ମିଛ ଗାଳି କେତେ ମଧୁର। ହଉ ଦେ ବେବିକୁ ଫୋନ୍। ରୋମି କହିଲା, ଦିଦି ଫୋନ୍ ସ୍ପିକରରେ ଅଛି ପରା। ଲିପ୍ସା କହିଲା, ବେବି ସେମିତି କିଛି କରିବୁନି ହେଲା, ସେ ପରା ତୋ ବଡ଼ ଭାଇ, ବଡ଼ ଭାଇର ସ୍ଥାନ ସବୁବେଳେ ବାପାଙ୍କ ସ୍ଥାନ। ରୋମି ବଡ଼ ହେଲାଣି, କାଲି ସକାଳେ ବାହାସାହା ହେବ, ଚାକିରି କରିବ, ତୁ ଏମିତି କହିଲେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖରାପ ଲାଗିବ। ବେବି କାଲି ତୁ ବି ବାହାସାହା ହୋଇ ପର ଘରକୁ ଯିବୁ, ସେତେବେଳେ ବୁଝିବୁ ବଡ଼ ଭାଇ ସ୍ଥାନ କ'ଣ। କିଛି ନହେଲେ ଭାଇଟିଏ ଖାଲି ହାତରେ ଯଦି ତୋ ଦୁଆରେ ପାଦ ଦେଇଦେବ, ସେ ଯେଉଁ ଖୁସି,
से खुशी अन्य केउठी न थाए लो। बेबी कहला दीदी प्रमिस करुची केबे भी भाई को सेमिति कहिबी नहीं। रोमी बेबी को कोड़े नहीं कहला नाइलो बेबी तू एमिति मते मांकड़ कुकुर चोर जहा कहूचु कह किंतु मो ठारू दूरेई कुआड़े जीवुनु। मते तोर एई गाली भी भारी मीठा लगे। भाई भौणी को अनाबिल स्नेह देखी अर्पिता आखिरे लुह जकई आसिला। आयशा भी कबाट को आउजी दुहिंक स्नेह देखी भाव विह्वल हो गला। लिप्सा भी किछि किछि अनुमान करी कहला रोमी तू आर रविवार आसबु मो घर को तो जीजू खोजुछंती तोते। रोमी कहला हौ दीदी बाबा को जणई जीबी। लिप्सा कहला हौ तू रूम को जा बेबी को फोन दे। बेबी फोन धरी कहला हाँ दीदी कुह। लिप्सा कहला बेबी रोमी आमर भारी सरल तू सान हेले भी ता ठारू ढेर चालाक सबुबेले धन ता पाखे पाखे थिबुरे। पियूषांकर जीवन सी लो सबुबेले ताकू एमिति भल पाउथिबु। बेबी कहला हाँ दीदी निश्चय। लिप्सा कहला आउ आजी कौन खाइलु। बेबी डाइनिंग चेयर टाणी बसी जाई कहला कौन कौन सबू खाइथिला। अर्पिता खाई सारी बासन नहीं रोसई घर को जाई बासन माजिबारे लागिला। बेबी को लिप्सा कहला एई तू कौ दिन आसबु आउ मो घर को कहलु। पियूषा तो तोते एते भल पाती जे आजी जाए कुआड़े कि कहा सांगरे भी छाड़िले नहीं तोते। निजे जुआड़े जिबे सांगरे नेइकी जिबे नहले ना मु निजे तोते नहीं आसंती जे। बेबी हल्का टिके हसी देई कहला दीदी बाबा मते बहुत भल पाती तो सेइथिपाई कुआड़े छाड़ती नहीं। मते केवल नुहे भाई आउ मामा को भी। भाई एते बड़ हेलाणी हेले टिके भी कुआड़े ताको जिबाको छाड़िबेनी निजे जिबे किंतु आगरू तो बाबा ताको निजे नेबा आनिबा करंती। आउ मजा कथा जानिच दीदी भाई आश्रम जीवा परे पियूषा जदि भी मते नेबाको आसंती एतिकी बाट हेले भी बाबा कहिबे मु जाई छाड़ी आसीबी। लिप्सा कहला हाँ रे मो पियूषा बहुत भल आउ तुमे मान तो तांको जीवन हीरा खंडे से आमर। बेबी हसी देई कहला काई मो जीजू कौन कम ना कौन। लिप्सा कहला हाँ जे मो पियूषांग भली केही नुहे बुझिलु। अच्छा छाड़ मो आर रविवार आस समस्ते मो घर को मु एबे पियूषा को फोन करी कहिबी। लीना दी सान पियूषा आउ दुई पुओ भी आसीबे। बेबी कहला हौ दीदी बाबा जदि जिबे आमे जिबु ताहले आउ तुमको देखिया पई मोर भी बहुत इच्छा। लिप्सा कहला मोर भी तुम समस्त को देखिया पई इच्छा। बेबी कहला हौ दीदी रहुची एबे खरा भाबियोनी मु संध्यारे फोन करिबी कथा कौन कि आयशा दीदी आसीचंती तो। लिप्सा कहला ओ सियोर एते क्लारिफिकेशन देबा दरकार नहीं रे जा आयशा एकुटिया थिबो बाय लव यू डार्लिंग। बेबी कहला लव यू टू दीदी। बेबी फोन रखी रोमी एवं आयशा पाखକୁ जाई गप जमेई देला। तीन जनकर गपसप भितरे केतेबेले जे समय 5टा बाजिगला काहाकू भी जना पड़ला नहीं। अर्पिता जेतेबेले समस्त पई ब्रेड पकोड़ा करी आनिला आयशा कांथरे टिकटिक होई चालुथिबा घंटा उपरे आखि पकई कहला हे भगवान केतेबेले समय 5टा बाजिगला जना पड़ला नहीं। ए हीरो प्लीज मते छाड़ी आसना मामा रागिबे। अर्पिता कहला मामा कहीं की रागिबो एइटा तो घर को तो तू आसीबुनी तो आउ किए आसीबो। आयशा स्मित हसी देई कहला थैंक्स आंटी मते समस्ते एठी एते भल पाउछंती जे मते सतकु सत लागे एइटा मो घर मते एबे जीवाकु हेबो आंटी। मामा कहूतले चुटकी दी आज आम सह घर को जीव ताकू ता घर पाखरु पिकअप करिया को पड़िबो मु डेरी कले डेरी होई जीवो बहुत। अर्पिता कहला हो जीवु तू एई ब्रेड पकोड़ा तो खाई दे। आयशा ब्रेड पकोड़ा खाई रोमी सह बाहरी गला हॉस्पिटल। रोमी सेठारे छाड़ी की फेरी आसिला ताकू। अभिप्सा आयशा को पचारला गुडी मु बुझी पारेनी तू एठी को आसिले मते भी भूली जाउछु कथा कौन। आयशा हसी देई अभिप्सा कांधरे मुंड रखी कहला नाई मामा सेमिति काहेकी भाबुछ जे तुमे तो मो डार्लिंग एक्चुअली कथा कौन कि मते एठी को आसिले खूब भल लगे। अंकल आंटी जेजे माँ बेबी समस्ते खूब भल। अभिप्सा आयशार कथा शुणी उत्साहर सह पचारला एई रह रह समस्ते भल लगती आउ जहा पाई सकाळु उठी निज हातरे एते परिश्रम करी खीरी बनैलु ता कथा कहिलुनु तो। आयशा हसी देई अभिप्सार गाल को हल्का चिपी देई कहला माय डियर मामा तुमे जेउ भली कहूच सेमिति किछि भी नुहे हीरो केवल मो भल सांगटिए केवल भल नुहे सबुठु भल सांग आउ किछि नुहे बुझिल।
ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ମୋ ବେବି ଡାର୍ଲିଂ, ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଲି ଯେ ଆଉ କିଛି ବୋଲି? ଆରେ ଏଠି ତ ଚୋର ମନ ଚୋର ଗଣ୍ଠିଲିରେ। ଆଏଶା ଗୋଡ଼ କଚାଡ଼ି କହିଲା, ଓ ମାମା, ତୁମେ ବିନା ତୁମକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି ହେଲା। ବାହାର ଶୀଘ୍ର, ଚୁଟକି ଦିକୁ ନେଇକି ଯିବା ପରା। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ହଉ। ବାହାରେ ତୋ ଦି ବି 10 ଥର ଫୋନ୍ କରିସାରିଲାଣି। ପିଉସା ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେବେ ରାସ୍ତା ଉପରେ, ମୁଁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିଦିଏ ରହ। ଅଭିପ୍ସା ଚୁଟକିକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା, ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ତୁମେ ଆସ ଏବେ। ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଆଏଶା ଚୁଟକି ଘର ପାଖ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚି ସରୋଜ ହାତରୁ ମିଠା ଏବଂ ସେଉ ବିସ୍କୁଟ ଆଦି ବଢ଼େଇ ଦେଇ ଚୁଟକି ଏବଂ ତାର 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ବାହାରିଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ। କି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଆଏଶାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ ଗେଲ କରି ପକାଇ କହିଲା, ମୋ ଧନ, ମୋ ଗେଲୁ, କେତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖୁଛି ତୋତେ। ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ପରା ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। ଏହାପରେ ନିଜେ ନିଜ ଚୁଟିରେ ଆଏଶାକୁ ଝାଡ଼ି ପକାଇ କହିଲା, ଛି ଛି, ମୁଁ କେମିତିକା ଡାହାଣୀ କେଜାଣି, ମୋ ଧନଟା ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆଏଶା ଖିଲି ଖିଲି ହସି କହିଲା, କ'ଣ ଦିଦି, ତୁମ ବୟସ ବଢ଼ିଲାଣି ହେଲେ ତୁମ ପିଲାଳିଆମି ଯାଉନି। ଚୁଟକିର 2 ଛୁଆ ଆଏଶାକୁ କହିଲେ, ମାଉସୀ, ଆମ ଆଈ ଅଛନ୍ତି ନା ତୁମ ଘରେ? ଆଏଶା କହିଲା, ହଁ, ତୁମ ଆଈ ବୁଢ଼ୀ ତୁମେ 2 ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ଯିବ ବୋଲି ସକାଳୁ କେତେ କ'ଣ କରିଛି, ଖୁସିରେ ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗୁନି ଆଉ। କିଛି ଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରା ପରେ ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଚୁଟକିର ପୁଅ ଝିଅ 2 ଜଣ ଯେମିତି ମାମୁଁ ଘର ହେଇଛି ଗାଡ଼ିରୁ ହୋ ହାଲ୍ଲା କରି ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି କୁନି କୁନି ଛୁଆ 2 ଜଣ। ପୁଅ ଝିଅ 2 ଜଣ 3 ବର୍ଷ ବଡ଼ ସାନ। ପୁଅ ବୟସ 13 ଆଉ ଝିଅର 10। ସଞ୍ଜୁ ଆଉ ସବିତା ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ବାହାରକୁ ଏବଂ ଚୁଟକି ସହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ ଘର ଭିତରକୁ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତି ଯାଏ ଆଏଶାର ସମୟ ହସ ଖୁସିରେ ବିତିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଆଏଶା ନିଜ ଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରି ଅଭିପ୍ସା ସହ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଅଭିପ୍ସା ଆଏଶାକୁ ତା କଲେଜରେ ଡ୍ରପ୍ କରି ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବ। ଅମୃତ ଆଏଶାକୁ ଗେଲ କରି କହିଲେ, ମୋ ଧନ ସହ ପୁଣି ସପ୍ତାହ ପରେ ଦେଖାହେବ। ଯେତିକି ଦିନ ଆସୁଛି ଘରଟା ମୋର କେତେ ଖୁସିରେ ଖେଳି ଉଠୁଛି। ଆଏଶା ବି ଅମୃତକୁ ଗେଲ କରି କହିଲା, ଓ ପାପା, ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ମିସ୍ କରିବି, ହେଲେ ସରି ପାପା, ଏବେ 2 ସପ୍ତାହ ଆସିପାରିବିନି, ମୋର ପାଠ ଲସ୍ ହେଉଛି। ଅମିତ କହିଲେ, ମୋ ଧନ ସିନା ଆସିପାରିବନି, ହେଲେ ମୋ ଯିବାରେ ତ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନା। ଆଏଶା ହସି ଦେଇ ଅମିତଙ୍କ ଗାଲ ଚିପି କହିଲା, ମୋ ଗେଲୁ ପାପା ଲଭ୍ ୟୁ। ଆଏଶା ସଞ୍ଜୁ, ସବିତା, ଚୁଟକି ଏବଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଗେଲ କରି ବାହାରିଗଲା। ଆଏଶା ଯିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ସଞ୍ଜୁ କହିଲା, ମୋ ଧନଟା ଯେତିକି ସମୟ ଆସେ ଘର ହସ ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡ଼େ, ସିଏ ଯିବ ମାନେ ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ତା ବୋପା ମା ପୁଣି ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁଥିବୁ ତା ଫେରିବା ବାଟକୁ। ଗେଲି ଯେମିତି ଫୁଲେଇବି ସେମିତି। ଚୁଟକି କହିଲା, ହଁ, ଭାଉଜଙ୍କ କାର୍ବନ କପି ତ ଆଉ। ଅମୃତ ଅଫିସ୍ ବାହାରୁ ବାହାରୁ କହିଲେ, ମୋ ଝିଅ ମୋ କାର୍ବନ କପି, ସେ ବିଦେଶିନୀର ନୁହେଁ, ବୁଝିଲୁ। ଚୁଟକି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ମୋ ଭାଉଜ ଏବେ ବିଦେଶିନୀ ହୋଇଗଲେ ନା? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ି ଆଣିଥିଲେ। ହଉ ରୁହ ରୁହ, ଭାଉଜ ଆସନ୍ତୁ କହିବି ତାଙ୍କୁ। ଅମିତ କହିଲେ, ଏ ଚଣ୍ଡୀ, ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିବୁ ନା କ'ଣ? ତୋ ଭାଉଜ ଶୁଣିଲେ ନା ସିଧା ପେଣ୍ଟେଡ଼ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଦେବ ମୋତେ। ସଞ୍ଜୁ ଥାଇ କହିଲା, କାହିଁକି ମୋ ଝିଅ ନାଁରେ ମିଛ କହୁଛୁ କହିଲୁ? ମୋ ଛୁଆଟା ଏତେ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଯେ ଆଜି ଯାଏ ତୋ ମୁହଁ ଉପରେ ପଦେ ଜବାବ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଅମିତ କହିଲେ, ହେ ବୋଉ, ମୁଁ ଏଇ ଚଣ୍ଡୀକୁ ଏମିତି କହୁଥିଲି ନା। ହଉ, ମୁଁ ଆସୁଛି, ଏବେ ଡେରି ହେଇଯିବ ମୋର। ଅମୃତ ତରତର ହୋଇ ବାହାରୁ ବାହାରୁ କହିଲେ, ଏ ଚୁଟକି, ଆସିଲା ବେଳେ ତୋ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ 2 ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିବି କହ। ଚୁଟକି କହିଲା, ନାଇଁ ଭାଇ, କ'ଣ ଆଣିବ ଯେ, ଘରେ ତ ସବୁ ଅଛି। ଚୁଟକି ପୁଅ ଝିଅ 2 ଜଣ କିନ୍ତୁ ଖେଳୁ ଖେଳୁ କହିଲେ, ମାମୁଁ, ଆମ ପାଇଁ ଚାଟ୍ ଆଉ ପାଓ ଭାଜି ଆଣିବ। ଅମିତ କହିଲା, ହଁ ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଅମୃତ ତାଙ୍କ କାର୍ ଧରି ବାହାରିଗଲେ। ଚୁଟକି 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ଜବତ କରି କହିଲା, ମାମୁଁ ଅଫିସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ବୁଲିବାକୁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ବରାଦ କରିଦେଲ? ଘରକୁ ଚାଲ, ବାପାଙ୍କୁ କହୁଛି। ସଞ୍ଜୁ ଚୁଟକିକୁ କହିଲେ, କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛୁ? ଛୁଆମାନେ ମାମୁଁ, ଅଜା, ଆଈ, ମାଇଁଙ୍କୁ କହିବେ ନାହିଁ ତ ଆଉ କାହାକୁ କହିବେ ଯେ? ଚୁଟକି କହିଲା, ନାଇଁ ମାଉସୀ। ସଞ୍ଜୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ମାଉସୀ କ'ଣ ମ, ହଉ ଆସେ ଭିତରକୁ। ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଅଭିପ୍ସା ଆଏଶାକୁ ଡ୍ରପ୍ କରି ପଳାଇଲା। ଆଏଶା ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲା ରୋମି ଆସୁଛି କାର୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ। ଆଏଶା ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ରକୁ ସଜାଡ଼ି ଭଲ ଭାବରେ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ହାତ ହଲାଇ ରୋମିକୁ ଡାକିଲା, ହେ ହିରୋ। ରୋମି ଆଏଶାକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲା, ଆଏଶା, ତୁ ଆସିଲୁଣି? ମୁଁ ତୋ କଥା ଭାବୁଥିଲି ଏବେ। ଆଏଶା କହିଲା, ହଉ, ମୋ କଥା ପରେ ଭାବିବ, ନିଅ ଏଇଟା।
ରୋମି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଆୟଶା ଆଣିଥିବା ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ହେ ହିରୋଇନ୍, ଆଜି ପୁଣି କ'ଣ? ବୁଝିଲୁ ନା, ମୋତେ ଖୁଆଇ ଖୁଆଇ ମୋଟୁ କରେଇ ଦେବୁ। ମୋର ଯେଉଁ ସ୍ଲିମ୍ ଟ୍ରିମ୍ ଫିଗର ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଯେ। ଆୟଶା ଟିଫିନ୍ ରୋମି ହାତକୁ ବଢ଼ାଉ ବଢ଼ାଉ ଟିଫିନ୍ ସହ ହାତକୁ ପଛକୁ କରିଦେଇ କହିଲା, ଯାଅ, ଆଉ ଆଣିବିନି ତୁମ ପାଇଁ କିଛି। ତୁମ ସ୍ଲିମ୍ ଡ୍ରିମ୍ ଫିଗର ମୋ ପାଇଁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ସରି। ରୋମି କାନ ଧରି କହିଲା, ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏମିତି ମଜା କରିଦେଲି, ତୁ ଏମିତି ସିରିୟସଲି କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇଗଲୁ? ଦେ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ ଦେ। ଆୟଶା ଦୁଇ ହାତ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ କହିଲା, ନା ଦେବିନି ପରା କହିଲି। ରୋମି ଆୟଶା ହାତରୁ ଟିଫିନ୍ ଛଡ଼ାଉ ଛଡ଼ାଉ କହିଲା, ଦେ ନା ପ୍ଲିଜ୍, କହିଲି ପରା ସରି, କେତେ ଫୁଲେଇ ହେଉଛୁ। ଆୟଶା କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ଫୁଲେଇ, ଯାଅ, ମୁଁ ଟିଫିନ୍ ଦେବିନି। ଯାଅ, ତୁମ ସ୍ଲିମ୍ ଟ୍ରିମ୍ ଫିଗର ନେଇ କାହାକୁ ଲାଇନ୍ ମାରୁଛ ମାର। ରୋମି କହିଲା, ହେ ହିରୋଇନ୍, ଏତେ ରାଗ? ବାପରେ, କାହା ଘରକୁ ଯିବୁ କେଜାଣି? ଦେ ନା ପ୍ଲିଜ୍ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ, କ'ଣ ଆଣିଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଆୟଶା କହିଲା, କାହିଁକି ଦେବି? ଯାଅ, ତୁମେ ତୁମ ହିରୋଇନ୍ ଆସିଲେ ତୁମ ସ୍ଲିମ୍ ଟ୍ରିମ୍ ଫିଗର ସଜେଇ ରଖିବ। ରୋମି ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି କହିଲା, ସରିରେ, ଆଉ କହିବି ନାହିଁ। ତୁ ରାଗନା ପ୍ଲିଜ୍, ମୋତେ ତୋର ହସ ହସ ମୁହଁ ଭଲ ଲାଗେ, ତୋର ଏଇ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲିଆ ମୁହଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଜମା। ଆୟଶା ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା, ବେଙ୍ଗ ନା ଫେଙ୍ଗ, ଯାଅ, ଆଉ କଥା ହେବିନି ତୁମ ସହ। ରୋମି କହିଲା, ଧେତ୍, ପୁଣି ଭୁଲ କରିଦେଲି। ଏଇ ପ୍ଲିଜ୍, ମୋ ଧନଟା, ମୋ ଗେଲିଟା ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା ରେ, ସତ କହୁଛି, ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ରେ, ତୋ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି। ଆୟଶା କହିଲା, ଏଇ ହିରୋ, ତୁମେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଧରନି ପ୍ଲିଜ୍। ମାମା ପାପା ଜାଣିଲେ ନା ମୋତେ ଖାଇଦେବେ ପୁରା। ନିଅ ତୁମ ଟିଫିନ୍, ମାମା ବନେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ। ଏତିକି କହି ଆୟଶା ବୁଲି ପଡ଼ି ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ୍ ଆଡ଼େ ଯାଉ ଯାଉ ରୋମି ଆୟଶାର ହାତ ଧରି ନେଇ କହିଲା, ଆସ ଯିବା ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା। ଆୟଶା କହିଲା, ଛି, ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଖାଏନି। ରୋମି କହିଲା, ହଉ ତାହେଲେ ଦୋସା ଖାଇବା। ଆୟଶା କହିଲା, ଦୋସା ମୋର ଜମା ବି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ରୋମି କହିଲା, ମୋ ମା, ତୋର କ'ଣ ପସନ୍ଦ କହିଲୁ? ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ତୋର ପସନ୍ଦ କ'ଣ। ଆୟଶା କହିଲା, ଏଇଥିରୁ ବୁଝିଯାଅ କିଏ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ, କିଏ କାହାର ପ୍ରକୃତ ସାଙ୍ଗ। ରୋମି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ପଛପଟକୁ ନିଜ ହାତରେ ମୃଦୁ ଆଘାତ ଦେଇ କହିଲା, ଧେତ୍, ଏ ଚଣ୍ଡୀ ରାଗିବାକୁ ମୋର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଆୟଶା ହାତ ଧରି କହିଲା, ଆରେ ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, କଥା କ'ଣ କି, ତୁମ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଆର ଗୁଣ ଲୁଚି ରହିଥାଏ ତ। ମା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି ବିଶାଳ ହୃଦୟର ଅଧିକାରିଣୀ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ଶାନ୍ତିର ମୂର୍ତ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଅତି ସହଜରେ କାହାର କ'ଣ ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦ ଜାଣିନିଅ। ହେଲେ ସରିରେ, ମୋର ସେ ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ ରଖି ଚାଲେ ମୋ ସହ ପିଜ୍ଜା ଖାଇକି ଆସିବା। ଆସିଲେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା, ତୋ ମୁଡ୍ ବି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତୋ ଖୁସି ମିଜାଜ ଦେଖିଲେ ମୋର ବି କ୍ଲାସ୍ରେ ମନ ଲାଗିବ। ରୋମି କଥାରେ ଆୟଶା ମୁରୁକି ହସି କହିଲା, ଚାଲ। ଦୁହେଁ ହୋଟେଲରେ କିଛି ସମୟ ବସି ଘର ଏବଂ ପାଠ କଥା ଆଲୋଚନା କରି କୋଲ୍ଡ କଫି ସହ ପିଜ୍ଜା ଖାଇ ନିଜ ନିଜ ହଷ୍ଟେଲ ଫେରି ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ କ୍ଲାସ୍କୁ ଗଲେ। ଅର୍ପିତା ସକାଳୁ ଉଠି କାମ ସାରି ସ୍କୁଲ ବାହାରୁଥାଏ। ବେବି ବି କଲେଜ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଅର୍ପିତାକୁ ଆସି କହିଲା, ମାମା, ଭାଇ ଯିବା ପରେ ମୋତେ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ, ସିଏ ଥିଲାବେଳେ ଝଗଡ଼ା କରିବୁ, ଆଉ ସେ ଯିବା ପରେ ମିସ୍ କରିବୁ। ବେବି କହିଲା, ନାଇଁ ମାମା, ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି ଆଉ ଭାଇ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିବି ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା ନିଜ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ରେଡ଼ି କରୁ କରୁ କହିଲେ, ହଉ ଶୁଣୁ, ବାବା ତୋ ପକେଟ୍ ମନି ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଗରେ ରଖ, ବାବା ଛାଡ଼ିଦେବେ ନେଇକି। ଯା, ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଯା, ବାବାଙ୍କର କ'ଣ କାମ ଅଛି। ବେବି ହଁ କହି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଥାଏ ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା, କ'ଣ କହିବୁ କି ଧନ? ବେବି କହିଲା, ମାମା, ସତ କହିଲ, ଆୟଶା ଦି କ'ଣ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଅର୍ପିତା ସ୍କୁଲ ଯିବ ବୋଲି ଜିନିଷ ସବୁ ରେଡ଼ି କରୁଥାଏ ଏବଂ ପଚାରିଲା, ମା ରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ? ତୁ ଯେମିତି ମୋ ଝିଅ, ସେ ବି ସେମିତି ମୋ ଝିଅ। ବେବି କହିଲା, ନାଇଁ ମାମା, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ତୁମର ଏତେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ଭାଇ ଏବଂ ଆୟଶା ଦି ବି ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ଆମେ ଯଦି ଏତିକି କହି ବେବି ଅଟକିଗଲା। ସୋମେଶ ରୁମ୍କୁ ଆସି କହିଲେ, ଆରେ ମା ଛୁଆଙ୍କର ଆଜି କାମ ସରିବ ନାହିଁ କି? ବେବି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ବାବା, ସରିଲା, ବାହାରୁଛି। ବେବି ରୁମ୍ ଆଡ଼େ ପଳାଇଲା ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅର୍ପିତା ଶୀଘ୍ର ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ସହ ଟିଫିନ୍ ଧରି କହିଲା, ହଁ ଚାଲ, ଖାଲି ସାନ ବୋଉଙ୍କୁ କହିଦିଏ ଖାଇବା ଗରମ କରି ଖାଇବେ ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ ଦେବେ, ମୁଁ ଆସିଲେ ବାସନ ଧୋଇବି। ନିମିନା ଭାରି କଷ୍ଟରେ ହଉ କହିଲେ, କାହିଁକି ନା ନିମିନାଙ୍କୁ ସେତିକି କରିବା ବି କଷ୍ଟ ଥିଲା।
ସବୁବେଳେ अर्पिता कामवालीକୁ दायित्व ଦେଇଯାଏ ସୁରବାବୁ ଏବଂ ନିମିନାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କାମବାଲି ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ अर्पिता ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ନିମିନାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଘରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, କେବଳ अर्पिତା ଏବଂ ସୋମେଶଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ। ନଚେତ୍ ନିମିନା ତ କୁଟା ଖଣ୍ଡକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରୁନଥିଲେ କି अर्पिତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ମାଲୋ ଧନଲୋ କହି अर्पिତା ମନ ମୋହିଲା ଭଳି କଥା ନିଶ୍ଚୟ କହୁଥିଲେ। अर्पिତା ବି କାମବାଲର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ନିମିନାଙ୍କୁ କେବେ ବି କିଛି କହୁନଥିଲା। ଜାଣିଥିଲା ପଥରରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ରକ୍ତାକ୍ତ ହେବା ଯାହା। ନିମିନାଙ୍କୁ କିଛି କାମ କରିବା କଥା କହି ସାହାଯ୍ୟର ଆଶା କରିବା, ସେଇଆ କୁହାଯାଏ ନା, ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରକୃତି ପଙ୍କରେ ଲୋଟେ, ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ମଲେ ତୁଟେ। ନିମିନା ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଥିଲେ। ଗୀତା ମିତା ବି ଦିନକ ପାଇଁ ନିମିନାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ନାହିଁ ଭାଉଜକୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ବି ସମ୍ପର୍କ ସୁଚାରୁରୂପେ ଚାଲୁଥାଏ, ଆଗ ଭଳି କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ତେଣୁ ସୋମେଶ अर्पिତାକୁ କୁହନ୍ତି, अर्पिତା, ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମୋତେ କହିବ, ନଚେତ୍ ବେବିକୁ ଟିକେ କାମ ଶିଖେଇ କହିବ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବ। ନଚେତ୍ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଲେ କିଣି ଆଣିବି। କିନ୍ତୁ ସାନ ବୋଉଠାରୁ କିଛି ଆଶା କରିବ ନାହିଁ, ଯିଏ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ନିଜ ମନକୁ ଏତିକି ବୁଝେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ବୋହୂଟା ଏକୁଟିଆ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବି, ତା'ଠାରୁ ଆଉ ଏ ବୟସରେ କ'ଣ ଆଶା କରିବ? ସେ ଆରାମରେ ରହୁ, ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ତା'ର କି ବାପାଙ୍କର ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ। अर्पिତା କୁହେ, ନାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତାଙ୍କ ବିବେକ ଯଦି କହୁନି ମୁଁ କାହିଁକି ଆଶା କରିବି। अर्पिତା ବି ଖୁସିରେ ଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତାକୁ କାମରେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତୁ ପଛେ ତା ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ନଥିଲା କି ଦୁଃଖ ନଥିଲା। ଖୁସିରେ ଥିଲା ସେ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିପାରୁଥିଲା ବିନା କାହାର ରୋକଟୋକରେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଉନଥିଲା। ସୋମେଶଙ୍କ ବିନା ତ अर्पिତା ପତ୍ରଟିଏ ହଲାଇ ପାରୁନଥିଲା। ସୋମେଶ କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁଥିଲେ अर्पिତା ନିଜେ ଯାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ, ମାର୍କେଟିଂ କାମ କରୁ। କିନ୍ତୁ अर्पिତା ସୋମେଶଙ୍କ ବିନା କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ରାଜି ନଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ଚଲଉଥିଲେ ବି ସେଥିରେ ବି ସୋମେଶଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଆଶା କରୁଥିଲା। ସୋମେଶ ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି, ଆରେ ନିଜେ ସ୍ମାର୍ଟ ହୁଅ, ସ୍କୁଟି ଶିଖ, କାର୍ ଚଲା ଶିଖ, ନିଜ କାମ ନିଜେ କର, ମୁଁ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଥିବି ତୁମ ସହ ଜୀବନ ସାରା ନା କ'ଣ? କାଲି ଯଦି ମୋର କିଛି ହୋଇଯାଏ ତୁମେ କେମିତି ଚଳିବ? ସୋମେଶଙ୍କ ଏମିତି କଥାରେ अर्पिତା ସୋମେଶଙ୍କ ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇ କୁହେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଏମିତି କଥା କୁହନି, ମରିଯିବି ମୁଁ ତୁମ ବିନା। ତୁମ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉ, ଏତିକି ମୋର ସତ୍ୟ ସାଇବାବାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହି ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛ ଯେ? ସୋମେଶ କୁହନ୍ତି, ଆରେ ପାଗଳି, ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ତ ସତ। ୟାକୁ କ'ଣ କିଏ ଫାଙ୍କି ଦେଇ ପାରିବ? ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ କେଉଁ ବାଟରେ ଆସିବ କିଏ ଜାଣେ? ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି ତୁମ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ହେବନି ବୋଲି? अर्पिता ଲୁହ ଗଡ଼ାଇ କୁହେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଏମିତି କୁହନି, ତୁମର କିଛି ହେଲେ ମୁଁ ବିଷ ଖାଇଦେବି। ସୋମେଶ अर्पिତାକୁ କୋଳକୁ ନେଇ ବୁଝାଇ କୁହନ୍ତି, अर्पिତା, ମୋ ପାଗଳିଟା ଏମିତି କେମିତି ଭାବି ପାରୁଛ? ଆମର 2ଟି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ପରା, ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ ଭାବିବ ନାହିଁ? अर्पिता ମୁହଁ ଫୁଲେଇ କୁହେ, ନା, କିଛି ଭାବିବି ନାହିଁ, କାହା କଥା ଭାବିବି ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ଭଗବାନ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏ ଦୁନିଆକୁ, ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ। ସୋମେଶ अर्पिତାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କୁହନ୍ତି, अर्पिତା, ଛୁଆ ଆମର ପରା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆଣିଛେ ନା, ନା ସେମାନେ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି? କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ପର କରିଦେବ? अर्पिତା କୁହେ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ତୁମର କିଛି ହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। କାହିଁକି ଆଗରୁ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ବଞ୍ଚିବା, ଏକୁଟିଆ ସବୁ କାମ କରିବା ଶିଖେଇଲ ନାହିଁ? ସୋମେଶ କାନ ଧରି କୁହନ୍ତି, ହେଲା ବାବା, ସବୁ ଭୁଲ ମୋର, କିଛି ଶିଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁମର। ମୁଁ ତୁମ ଡ୍ରାଇଭର ହୋଇ ଯିବି ସବୁଆଡ଼େ। अर्पिता ମୁହଁ ଫୁଲେଇ କୁହେ, ତୁମେ କାହିଁକି ଡ୍ରାଇଭର ହେବ? ତୁମେ ତ ମାଲିକ ନା। ସୋମେଶ अर्पिତାକୁ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ବେବିକୁ କଲେଜ ନେଇ ଯିବା ବାଟରେ अर्पिତା ପଚାରିଲା, ବେବି, କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଅଟକି ଗଲୁ? ବେବି ସୋମେଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ନାଇଁ ମାମା, ପରେ କହିବି। अर्पिତା କହିଲେ, ପରେ କାହିଁକି? କହ, କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? ପରେ ଭୁଲିଯିବୁ ପୁଣି। ବେବି କହିଲା, ମାମା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆୟଶା ଦି ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ଭଲ ଏବଂ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ସହ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ବି ଏତେ ଭଲ, ଆମେ ଭାଇ ଆଉ ଆୟଶା ଦିଙ୍କ ବାହାଘର କରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ? ବେବି କଥା ଶୁଣି ସୋମେଶ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ अर्पिता କହିଲେ, ବେବି, ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ବାବାଙ୍କ କାମ। ତୋର ବୟସ ହୋଇନି ଏସବୁ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବାର। ତୁ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେ। ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଭଲ କ'ଣ ଖରାପ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ।
ବେବି ମୁହଁ ଶୁଖାଇ କହିଲା ସରି ମାମା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଭିପ୍ସା ଅର୍ପିତା ଶପଥ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ବାହାଘର କରିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କାହିଁକି କଥାକୁ ସେମାନେ ଲୁଚଉଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଦିଦି କାହାଣୀକୁ 15 ବର୍ଷ କାହିଁକି ଆଗକୁ ନେଇଗଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ କାହାଣୀ ଆଗକୁ ନବା ନା ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯିବା? ଆପଣମାନେ କାଳେ ଇରିଟେଟ୍ ହେଇଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହାଣୀକୁ ଆଗକୁ ନେଇଗଲି। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଏଇ ସାନ ଭଉଣୀଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣି ସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲେନି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।